Rahman akada kelgandan joy kelmasdan ancha eski polka biylab keldi. Qo'lma misol ishladi. Qo'y bunday boshqarish desak, 5 yil boshqargandan keyin bolasi qanday boshqara boshladi bizga. Ana. Qo'y Rahman akaga getirib, Rahman akani qo'yib ham buyoqqa qo'yib, buyoqdan ataylab kelib, Gumandarboy akaga qo'ygan. Ishlaydigan klasda Gumandarboy akaga olib kelsak, hal kelganda 10 gram yubkasini ko'targanlar. Tamam. Hazır. Biz nakaz aytıladi. Qo'y bir ko'p ichgan nimaga nani getirib beradi desa, al aytib qo'y, "Menga tib aytirman, men ishongan do'stim bor, o'sha olib keling" dedi. Bo'pti desak, "Bunda kan olib keldi." Nakaz. Anasi kelganda shilapani kiyib, boshqa boqqan ko'tarib. 3 yil boshqardi qo'llarda. Anan ko'z yetmagan o'xshaydi. Ana boroncha ko'z do'st qilib. Shuni ikki do'st deb desangiz bo'lmay qoldi o'xshaydi. Ikki do'stga topshirdi. Konsertni sayisi ishlatasiz yo'q. Jo'q mana ikki do'st. Qirg'iz saytirasini ikki do'st qo'lga oldik. Xudoy buyursa, g'izildab har kundan mitingga chiqarmay tinchroq o'tirib tursanlar, Qirg'iz saytirasi jo'g'orqi dengelga ko'taramiz degan cho'ng maqsad bilan oldimizga yo'qamiz. Bugun sizlar bilan söyleyeceğim sözüm böyle, biroq bundan saytirlar, intermedialar o'yinga biraz ölümlü ekonomidayım. Yani intermediate oynamaya kadar böyle matematik pokazda para köpek. Aldızlara çakırayım. YouTube atmazlar hoş görüyorsunuz da kanıya olup kalırken morunca çoğu oynarken de var. Kırgız satirasında özünün çoğu ordu var. Sakalay boyu Saraltın. Respublikasının Meksikirgen artistlerin arasından en birinci ağacımız, en alğaçkı ağacımız kurduların arasından 5 vakit namaz okuyup 5 vakit namaz okusa 5 vakit arataladi. Ekologik tozada. Yerler qanto'la samim bilan olib, bu kishi mila bilan olib qo'ydi. Birinchi hoji, xudo bergan qo'lchoqlar qilingizlar. İyilik sizlerge, ilgilenizlerge intibak olsun. Altınday vaktınızlar verip gelgenizlerge çok rahmat, hoş gelmişler. Azaka jamomiyat qildingiz ku menlarga. Men siz chiqqanga cheyin maqtan olaman, bizning arasida artistlar arasidan eng birinchi hojimiz Hojaka bo'lsa siz chiqib bilaverasizlar, men ajr qilib qoldim. Bilmeden Bayramda kulağa ayıplayın. Bilmem, ben bilgenden ağaçlar zemin göstermedi, emin göstermedi. Çünkü ben sahne kaçı var biliyordum. O üstünün altında açılan açı var biliyordum. Şalbay bayım dedim ben. Siz men qarındaşman, tişirdaşman tadı. Mendele bir sizni beyniniz arkasını görgözü gördüğünden aşağıda da Neyce bu tartı olanda düşmanlar. Bilmem ötkende Özbekler dostlarım var, bunlar razı kaldı. Hayrat Kırgız degenler üçün jatlar suretin gördük. Kırgızlar üçün jat kalmasam öyle. Ana men просто azı sizi hacide çağırıp alsam, siz bilebilirseniz bilmeden oylanıp kaldım ama zalda oturuyordum, sen sakal koyğanda taksirler nerede?
Aykeler oturadi, akalar oturadi, balalar oturasizlar. Yoqda ovoz oturadi. Assalomu alaykum. Saqal. Рабочий baba. Buni so'rag'im sebebi, o'tgan bir to'yga tamada olib borib qolsam, to'yning boshida shu saqal qo'ygan bolalar keldi, 3 saqal chamallar keldi. Mana bu yoqda taxsislik bor, sizlar rабочий. Buni qadar o'sha programmalar o'sha bo'lmaydi. Bunday joyda so'm saqal chamallar jamlanib turib to'yga kirishdi-da, assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh deb girishgan. Antrakni qanday qilib yerga yo'qib deb qo'yadi. Çaynik takip etmesin gerek. Bilmem en kızığa 7 çaynağı kuyuna gelip çıkvatsalar eşke gelip çıkvatı da. İşte taratalım. Egi sul jana sakal koygan, joluk, oraman benim jaman görmüştüm ben. Prosta kalıs için bir de sorapmayın dedim da. Bayağı günü toyga daha biri geldi. Munon doyuna munon. Şununla oraman ne? Minerle görünüyor çünkü. Joluk sanmıyor. Munon doyuna. Ay kayağımın ince vattı bilmem toyda oturdu bu. Bol uşağa çeyin oraman. Biroq men yaqin yerga ochiq ekan da. Ana o'ylab qoldim, bundan buyoq Alloh uchun buyoq Abdurahmon shuni o'xshaydi o'ylab qoldim. Alakamen değişim çok. Çok değişim çok. Eng başlıca narım var ben yaxshi janlıqlar bo'lyaptir. Qayınca istediler suyundu malası. Eng başlısı poyez oldu. Qurilyapti. Suyundu men mesela qayınca baya to'xtab turgan vagonlar qiybullab jirqab qolishadi. Bizde de yol salma başlagandan keyin bizde de bir oy geldi. Poyez yolu pişirdi ötse biz как раз canlı öteden de. Kalpakşan'da emas, Kalpakşan'ın canını tartılsın. Tuvalette deyik dedi koş kireye geldi. Seni bir yerden de görüp kaldı çünkü bu taraftan görmedi. Poyezden görünmesin. Hanım üstü cevap olsun birden bolmasın araba. Üstü söz açık duruş gerek dedi. Yaxşı da taza havada. Burası hep gidiyor gözün açık etken oturuyoruz. Gözüm açık. Aslında bir annesine girip çay içesin o zaman başa oturuyor. Benim sürekli de 2-3 kokonat olsa içerisinde. Sen az kışında var mısın? Ne ulan? Jol üstün japrağın olmanı kesken. İşi tolup muz bol kaldı. Hayal bassın bilmezim. Saç baş kirpiç gidiyor. Oşa ne diyor sen oşa azıcık kışında varsan biliyor. Bala kesinde bunda hem oyna çölü mü ne sekreter? Mak de. Ne mi? Ne dediler? Mak. Mak deyip bizde. Mak. İşte mak. Mak. Oşa oyna olsun mu? Oyna ol. Anda sana oynarken. Oşa kim mak oynap çoğal olmasa oşa o butunun amortizasyası yaxşı deyip de taygadan başlıyor şimdi. Oşa çünkü bizim tuvaletine girerken bunday sekirip oturup durasın. Bir yana sekirip mocayla 2 kirpiç var. Şöyle durasın. Bir стена, да, стена. Она на исходное положение. Sizler mak oynagan çorp kelasizlar. Oynagan çorp kelasizlar. Canımday. Biroq daha bir narsa bilib ol. Mana o'sha yerda 2 kirpichlik biro'sini narzaqqa qo'yib qo'yishi mumkin. Bir narzaqqa случайно mina olib qolsa biz o'tirib ko'rib. O'sha chechenya bergi kuni 2 kirpichga turganda bu kirpich yo'q bo'lgan-da. O'sha chimonda mototsiklda lo'lkasida o'tirganda o'tirasan. O'tirgandan keyin kulak etmesi için yeşil karma oturarsın. Yaxshilab, men Yeşil jönüne karma oturmayasın. Kim gelip şaşı kağına otursun. Ayaklar karına sukkas rozda çiste var hava. Yo ben kanallarım çok ya. Dayı içkiye yakırız, siyasına koyup sonra evet, şöyle geldir atam koyu. Böyle koyarlarını görüp de sonra mı siyasına koyup? Bizde şunlar siyasına koyup diye bana tuvalet içinde taza atırsa gelen yetkin adam var mı da bizde kirpi çıkıyor, bizde dayandı. Ay Gülsü'yle öyle çıkartıp görüp yatırdı. Okey yaka. Oldu canlar, silahı oturtu. Buna oturup koydu şimdi. Gökteber var, ne var, ancak bizi tuvalette tuflu seç girip yatır. Şuna yaklaşık. Bizde üstünü açıp koyup tutmasın mı? Üstünü
ушуну ачып койсоң ошол биздики агорочага кетип атканда биздики табылбайт, биздики через навигатор табышы мүмкүн. Коюнчу. Ошон үчүн бизде мындай бир жол салбайт. Ооба, Бишкекке өтүп жатат. Ал жака кетип атканда мындай чөптүн башын жулуп кетишибиз керек да. Ошон үчүн каалаган жак менен барабыз. Японияда көрдүңбү интернетте? Японияда туалеттерди телефонго киргизип ошого навигатор кылып койот экен да. Турист болуп барсаң мынтип барып, навигатор менен барып таап аласың да. Биздин туалетте болсо чытынан таап аласың. Жа башкасы мейли. Бир салтымыздар пайда болуп тур, кайын жұрт. Мен быйыл жайында Кудага барганда көрдүм. Көбүрөөк эле сени билчүсүң, ушуну бар билбеп, эмне кайын жұрт силер абетти түнкү саат 1-ден ичип калгансыңарбы? Неге? Бизде Кудага барсак эле, Кудада отурсак киришти. Кудалар бияга түштөндүрүү деди. Кой менен башталды. Кирип атат. Тайекесinin түштөндүрүсү, кошунасыныкы, аяшатасыныкы, жездесиники кирип атат. 11 кой кирди. 11 кой алып айтмам, булар түштөндүрүүдө 11 ото кой жеген болсо кечке барып бир жеп коюп атат дедим. Ал туура эле ба? Канча болсо ошончо коюп келет. Бирок аз башкача кылып калганбыз биз азыр. Ошо койду союп келип эң кызыгы урутпайбы. Ертеңгisi тойдан кайтканда ар бирибиз 2 мüşөктөн эт көтөрүп алганбыз. Азыраак барганда 7-8 машинадан барганбыз да. 2 мüşөктөн эт көтөрүп чыктык эле, долонун берки башына киргенде шофёрубуз машинаны токтотуп дагы, "Же өзүңөр калгыла, же этиңер калсын" деди. Неге? Жыттанып кетти да. Жайына келип барсыңдар. Ошондо ысырап болбосун деп башкача кылып калганбыз да. Азыр Кудага барганда бирден койду союп келчү, азыр антпейли. Койду бирден мындай тирүүлө жетелеп келип, мына бир түштөндүргөн, 2 түштөндүргөн деп атып, кийин той бүткөндөн кийин караса 17 кой королдо турат. Ошо тирүүлө алып кетип баш керек. Мындай нерселерге Кудага барганда атчан караганда кандай коет экен өзү. Ошондой алып кете алгандан дагы башкасын ойлоп турат. Азыр эм банк эле ошо койдун акчасын өтөп коет. Түштөндүргөн. Yerine sözüne toylar olsun, жақсы күндер жеңсін. Борочунда берген қол жаздар біламыздар. Күнар болуға келді. Көптен бері жолдашарымыз 1 жыл болып кетті ұқсайды. Айбай, күлкі көрермендер келген екен, шаңғы күліп атасыздар. Burada 500 сом болған, анча күншімесеген 1000 сом болған, алып түшіп күліп атасыздар. Кеңіз olmuş керек, вообще борға ресіп жатқан. Азыр эме кынар эми казаңдашып тамашалашып турабыз. Анан эми мени баягы намаз окуйт деп сакал боюнча айтып калбадым. 1-2 сөз айтып койбосом болбойт. Мен өзүм сольный концертти коюп барып калган жерден көпчүлүгү кээ бирөөсү мындай нааразы болот. Бурун сенин концертиңе күлөөлүп келсек сен дават айта берет экенсиң депчи. Анан баягы мечитке барбаган бар концертке келет да. Ошондо кармалдылар, аз жакшы болду. Эч жака чыга албайсыңар, айтам. Сакал боюнча бир аз айтып коюшум керек. Сакал койгондо жаш балдар, үйлөнүлөк жаш балдар да кыздар сакал коюп алса, эми бул эми жап-жаштар эле сакал коюп алат деп мындай каарын көрөсүңөр, нааразы болуп. Сакал коюп алган аябай жакшы да, себеби дегенде сакал адамды адептүү калбайт. Мисалы, галстук тагып аласың го, мына ошо сыяктуу адамдын көзүнө сакал көрүнүп турат. Сакал коюп алган жигит тойго барганда байкагөнбүздө, сакал коюп алган жигит кыйкырып ортого чыгып алып бийлебейт. Сакал коюп алган жигит ичип алып бакырбайт, бирөөнү урушпайт, бирөөнү сөкпөйт. Сакалчан жигит чыгып алып ортого аябай бийлеп атса кызыктай көрүнөт го. Көрдүңөр, сакал өзүн камап турат жигиттичи. Анан кийин сакал сырттан келаткан нерседен дагы сактап турат да. Мисалы, сакалчан жигитти кыздар көргөндө эч этиктеп турбайт. Бир сыйра карап коюлган, мякка карап сүйлөйбөт. А менин сакал жок да, менин карабам модай келип сүйлөшөбөт мененчи. Кандайсың деп элечи. А сакал ошол үчүн көрдүм, бир сыйра карап коет да, ошондон карабай коет. Көрдүңүздөр, сакал канча адам өзүн тартиптүү алып жүрүп экен. Анан эми тынар тамашалап атпайт, чын айтканда сакалды койгондо дагы адептүү, мындай сулуу кылып коюш керек да. Башкалар ойлойт да, ушинтип намаз окусак ушундай сакал коюп турбайбызбы, анан жана Пакистандын кийимин, арабтын кийимин кийип алып турбайбызбы деп эле нааразы болуп элек го. Кыргыз болуп эле жаштар алып ташынакай сакал койгондо жүрсө бул жакшы. Ал эми жоолук жагынан айтып көргөндө жигиттер, жоолуктагы айымдар сиздерге аябай пайдасы бар.
Antkeni bizde de ışıkta misалы, жол салынған кезде жақтан келе жатса, uzunra gelmedin figurasını подчеркивать ettiğin boyuna kiyip alsa, bizlere de jақтан bir қарайсыздар оны қарайсыз. Agar açılıp şundan su olup келе жатса, бағыз қарайсыз, табиғатта шонда машинада кетіп тұр, мойнын тепкенше қарайсың. Ошон үчүн жоолуктагы, анан кенен көйнөктөгү пайдалуу. Анткени себеби фигурасын көрсөтпөй, подчеркивать этпей, кененирээк кыздар кийинсе, ал анын кемчилигин жаап турат. Bir аял толук болушу мүмкүн, bir аял артык болушу мүмкүн, бирөөнүн буту туз болушу мүмкүн, бирөөнүн буту кыйшык болушу мүмкүн. Сен аяшыңдын бутун кыйшыгын көрбөй жүрүп эле өтүп кетесиң, сага эртең не надо. Ошон үчүн ал жабылып турат да. Ошон үчүн кыргыз катын дейт го деген сөз сырттан келип аткан бир чоочу киши келе жатса, үйүнө аялына эскертүү катарында катын деген. Катыны ал жаманып киши келе жатат деген сөз да. Ошон үчүн ал дагы пайдасы бар. Анан тойго кетип атканда канча пайдасы бар жеңилер. Я чачка эле 2000 сом акча кетет да. Жазач керек, боёч керек, мындай жанагындай. Жиңгирак кылыш керек дегендейчи. Ошонун баарына кетип атпай акча. Башты жакшынакай жүрүп жол салып берип да. Эконом. Караңыздар канча пайдасы бар экен. Ошон үчүн муну туура түшүнүп алганыңыз жакшы болот экен. Дайыр жолу майрамыңыздар менен кош келипсиздер. Мен негизи эме тамаша маселеси боюнча мен дайыма айымдар жөнүндө көп тамаша айтам. Айымдар жөнүндө тамаша айтсам эле, бул борончу аялдар жөнүндө сүйлөй берет. Бұл үй-бүлөдө ынтымак болуш керек экенин, бири-бирин билип туруш керек экенин ошон үчүн аракет кыламдар. Мисалы болбогон нерседе түшүнбөстүк пайда болот экен. Аялдар мисалы таарынчаак болушат, назик болот, таарынчаак болот. Күйөөсүнө таарып алат, анан 2 күн таарып жүрө бересиңер го. Эркектерде андай эме болбойт, ой жүгүртүү болбойт. Силерчи болсо, ар бир майда нерсеге маани бербейт эркек. Эркек көчөдөн келди, курсак ачып келди, кухняны карады, эчтеке жок, аялын карады, аялы жок. Болду, туп-тумп болуп эле уже настроение бузулуп кала берет. Ал аялы эмне болуп кечип атат, баласы бир жактан алып келатабы, же базарга барып келатабы, ойлонбойт эркек. Түздө ой жүгүртүү башка да бизде. Аял заты өзүңөрдө көрбөгүл. Силер өзүңөр эркектер билчүдөй болуп таарынып аласыңар, 2 күн таарынып аласыңар да. Анан биз эркектер кичине тупойроок болот, айтып коеюн деген ошо. Анан 3-чү күнү байкап калабыз да биз, анан айтабыз го. Эмне болуп, ошо 2 күндөн бери кызыктуу атасың го сен. Көрүп 3-чү күнү байкап. Силер 2 күн ден соолуңар короп, настроениеңер бузулуп, өзүңөрдөн өзүңөрдү тутуп алып, мааниден көргөн жок, тутуп алып. Ошон үчүн бир башка силерге өзүңөргө эле пайдалуу. Ошон үчүн мындай болду да, эмнеге азыр туттуңдап кыйналып эле? Айткыла. Жакында Майрамбектин тою болот. Македасы маңдайга отуруп. Майрамбектин тою болот. 2 күндөн кийин аяка барганга менин көйнөгүмдү билесиң, 2-3 көйнөгүм анып бар көрүп коюшкан. Сен азыр ушу Майрамбектин тоюна жаңы көйнөк алып бербесең, скандал будет деп эле койгула, всё. А биз эркектер скандалдан качабыз, жаман көрөсүң дейбиз. Лучше карыз болсо да кредит болсо да алып коебуз. Зато биздин да жаныбыз тынч. Тойдон кийин уш чыкпайт, спокойно жүрө беребиз. Көрмөй бизге жөн айтып койгула. Кыйналып, өзүңөрдөн таарынып алып эле кыйналып бербегиле. Эркекти өзүңөрдө көрбөгүле. Эркектин ой жүгүртүүсү да башка да, билесиңер да? Мээсинин иштеши да башка да. Айткан бар да. Эркектин мээсинин баш тоголок болот го, ичинде мээ деле тоголок, бирок 2 бөлүк бар. Мына правая сторона полушария деген сыяктуу, оң тарабы, сол тарабы. Аял затынын ой жүгүрткөндө 2 мээси бирдей иштейт. Экөөнүн параллельно иштейт. Ошон үчүн аял заты бир моментте көп нерсени жасай берет. Тамак жасай берет, баласына тамак бере берет, телевизор көрө берет, сериал көрө берет, телефон менен сүйлөшө берет, үйөөсүндө 2 жолу урушкан болуп кетет. Карачы. Бир эле моментте. А эркек андай эмес. Эркек бир жумуш жасап атканда мээсинин бир бөлүк иштейт да, бирөөсү запаста турат. Ушул нерсени анатомияны билип алсак уруш чыкпайт да, билип алыңыздар. Ушуну байкабайбыз дагы, анан күйөө бир жумуш кылып атканда үстүнөн экинчи тапшырманы бересиңер го, бергенде эркектин жарым мээси сырттан келген информацияны кабыл алганча бул жарым мээ нагрузка болот дагы. Бул мээсинин ортосунда короткий замкание кетет. Элестеттер дейт, мына. Күйөөм бирдеке жасап атат.
Ilboy'la özgür baykanasın başı. Bir çüştü bütürekle basmaklarla. Ay bunu onda kız koyuyorsun desin. Ilboy erkek biter de. Ya koyatırmayız bir tuğla içim var. Ne yapacağız? Bunlar gidecek. Ne yapacağız? Yana oşol sana iki bölüm miyinin ortasındaki karot kızamka. Nagruslu oldu. Sırtapşıman üstüge dostuk verip koymadı. Erkeklerdi bile pazarga jөнөтүп атканда список жазып берсеңер продукт алып келди. Жарымын алып келет го жазып берсең деле туруп. А сен эчтеке жазбай эле барып эле аралашууга болот десең. Өзүңөрдү көргөнлөр. Эркек бир мээси иштеп атканда экинчисин кабыл албайт. Ошон үчүн мындай болду. Бүйөн бирдеке жасап атабы карап тургула. Жасап бүтүп, балкасын бияка койду, отвёткасын бияка койду. Анан басып барып анан үн чыкпай эле мындай мынтип берип койсоң, любой эркек мынтип карайт. Ошондо бияк бөлүгүн токтотуп, биягын иштетип койду. Анан биягын иштетип турушар менен түшүнөт дагы. Анан сени карап, анан иштеп баштайт. Көрдүңбү? Ошон үчүн уруш чыкпасын жолун айтып атам. Ошон үчүн билип алыңыздар. Кайра үстүнө тапшырма бере эшке чыгып кетип аткан айтасыңарбы? Анын биринчиден айткан информация кабыл алынат. Калгандарын жасалат. Üstüne tavşırma beri verseler, erkektin meyesinden cananına korotkий zaмканы tez болғандықтан, erkektin nerv işletkende meyesi kırgızca aytkanda көп çıkıt. Ona көп жүрек işlep atkanda işlep. Tuk deydi, koşa siyahtı. Meye kiçileyip, çoğuyup, baş söktü teyip, kayra kiçileyip atıp, meyemenin baş söktün ortasındaki çaç sınat. Ortasından çaç üzülüp kaldı da, üzülüp kalandan keyin, meyeden vitamin ketpey kalgandan keyin, çaç ağarıp barıp düşüp kaladi. Gördünüzdür mü şu anda? Bu sizlerin jardamıyla bolabat. Oşon üçün emne sebepten erkektin çaçı tez düşüp dese, görse erkektin çaçının tüyü tayız eken de. Sana baktı dile tayız dik koysam, uyjölösün dile kulak kala öğretti. Şunda tayız dedi koysam, meye tirep durat ken. Ay emne sebepten ayağının çaçı köpte düşüp. Görse ayağının çaçının tüyü terenken de, dik yaktan gelepken. Ayağında meyesi kiçikiydi. O şarttan ben çizgekte, bu yaptım ben. Ayemdeki hayalın meyesi içine kereken dese, görse bu dağı cananından ken, nerv işletken ken. Bana ayal zatı, özünün maksatına jetpey kalsa, adamı. Köşede ketip atkanda bir degen alam dese, bir şuva satıldı da özü jakşı gördü. Oşonu alayım dese, birinci kimge çalasın, paduşkaga çalasın. Jakın paduşkaga çalasın. Ала Jamila кандайсың жакшы бай, баягы сеникиндей шуба сатып алыптыр 50%. Акция жүрүп атыптыр. Акча берип турасыңбы десе, подружкасы угуп атып, анын эки мээсинин параллельно иштеп атыптыр. Ал сразу бул айтып бүткөнчө, эмне жоопту жок деген жоопту даярдап турат. Сразу айтыптыр, мен айтат, кече айтсам болмок иштепейдим дейт. Андан кийин аны жардам сурап күйөөсүнө чалат. А күйөөсүнө чалса, күйөөсү жарым мээси менен бирдеке иштеп аткан да дагы бар жакта. Ал кайрайды, каяққа шуба қоя тұрмайсың дейді, дағына көзгеп болды. Ошентип алып тигинден сурайт, мындан сурайт, анан максатына жетпей алгандан кийин аял заттын мээси кичирейип отуруп жаңгактай болуп калат экен. Элестетсеңиздер, жаңгактай. Ошон үчүн аялдар кечинде келгенде башым ооруйт дей беришет го. Көрсө жанагы жаңгак bu başın içinde geçke kaldı şudur orada bir kata olalım. Aslında döktüğü arkada döktüğü şudur olalım. Kesinlikle başı yordu değil mi? Geçke gelip yatar mısın? Top! Kulağına diyorsa. Ben giymişimdeyim bilip kaldığında nege erkek basıkandan bunday dön kıyıp basat bize. Koşacağına meyesi tirep durman için. Çok rahmat. Suyum dese. Ömünü общий кайрылат. Чагымды кечкерменен деп. Баскан ошондой экен. Көрсө аял мындай болмосат го. Неге деп жүргөн? Көрсө жанагы жаңгак башын үстүнөн ары бери тоголонуп башын оорто бергенден акш аялдар ушу башым оорубасын деп жаңгакты ортого кармап туруш үчүн равновесияны сактап туруш үчүн жаңгак бияка кылса бияка болсо бияка болот.
Исмат рахматын аке. Жаңғақтар алды şu çaptı. Жартылап түшүнгөн жок. Чапаров отыр, Чапаров. Себеби биягындагы мээс менен булар эмнеге чагып атат деп ойлонуп, потом түшүнгөндөн кийин элдин баары токтогондон кийин биягын иштеп анан чабышат. Мына айттым. Ой жүгүртүү ар башка болот экен. Эркек жумушчуларды ойлонот да, ойлонгондон кийин мээ сигнал берет, өзү ошондой да. Мээси менен бир жумушкандан кийин эркек ойлонот экен дагы мээси эркектин колу бутуна сигнал берет экен дагы эркек жумуш кылган жөнөт экен. Аял деле ойлонот экен ошол иште. Ойлонуп туруп, бирок аялдын мээси өзүнүн колу бутуна сигнал бербестен, оозу аркылуу эркектин колу бутуна сигнал берет экен. Анан эркек жөнөт. Тигинин жарықты мээсине киргизип койсо болду. Тиги жөнөйт экен албетте. Эми үй бүлөдө ынтымак болсун деген эмеде билип алсаңыздар жакшы да. Анан кийин айымдар бул аял заты дайыма сулуу болуп жүрүш үчүн мына мен кийинки учурларда көп байкап жүрөм, жигиттер. Мына көп күнөө бизден кетип калат экен да. Аял заты адегенде үйлөнгөндө баарыбыз кыздардын арасынан эң сулуусу деп, жакшысы деп тандап үйлөнгөнбүз да турам. Анан кийин жакпай калган киши болуп эле башкача характер көрсөтүп баштайбыз го. Ошо аялың ушул бойдон сулуу болсун десең, сен ошондой шарт түзүп беришиң керек да. Ошондо аял өз жакшынакай болуп, назик болуп, сулуу болуп жүрөт. Биз кийинки учурларда эмне кылабыз? Түйшүктү аялдарга буруп койдук дагы. Өзүбүз жеңил оокат издей баштадык. Ошон үчүн аялдар азыр байкасаңыздар эмне кылат? Эрте менен эрте сулууланып чыгат, базарга барат, жакшынакай кийинип алып. Ana 1 saat sulu болуп турат. Ana 1 saattан кийин кечке сулуу болуп тура берет, оокат башталат да. Түйшүк башталып кетти да. Сулуулугун унутуп калат да, эмне кылат? Сумкасын бияка сүйрөйт, товарын тияка коет, муну бияка коет. Аял киши балбан болот, муну жактан бияка сүйрөйт, маңдайында турган ичпеген эркек менен урушат, интеп, анан кийин 2-3 айдан кийин карасаң, баягы койкоюп сулуу болуп жүргөн аял эмне кылат? Түйшүк тартып кеткенден кийин эркекче басып калат. Мучка контейнердің ұшынан сигарет жеп. Еркекше сөйлеп қалады да. Аялын сыпаттан алыстап кетеді. Жігіттер, аялына түйшікті оғырлатып бербегіле. Ошол учурда бакшы аялы базарды жанын талаш иштеп жүрсө, күйөөсү үйдө телефондо сулуу кыздарды карап коюп жатат. Бакма эркектер көбөйө баштады кийинки учурларда. Ошентип жигиттер билип алган, аял заты акчаны көп таа берсе, мүнөзү өзгөрөт. Өзгөргөндө эмне болот? Эркектей болуп калат анан кийин. Мен жакында көргөм. Менин өзүм досторумдан бирөө ушунда конокто отурса, аял ордунан турду дагы мынтип айтты. Эми угуп турсаңыздар кандай сезилет? Күйөөсү жанында турам, аялы турду да мынтип айтты. Достор деди, бүгүн анча жакшы болбой калды окшойт. Мен силерди эртең деге тоо жакка алып барып туруп bir koy soyup verip sıylayın diye adam dedi ayağım yüz canlı türüyle dediler biz çıkmaya kaldık ayağlar çıkmaya kalgan da men dediler kızıklar bıraktık yüz açık gerek olacak yüzü turval dostlar ben sizlerle erken sıylayın diye adam ölgü alparayın diye adam toğu alparayın diye adam desedi jakşı verip geç ayağım işitip almış ettiler ошондой аклак достор болуп ошонун арасынан бирөөсү туруп эмне деп айтты аяш молодец сен эркексиң деди эле тилип аял эркек болуп өзүнчө аял киши эркек болсун ушундай мааниде мамиледе болуп калат ушуну байкаш керек аял заты акча тапкандан кийин башкача болуп баштайт жигиттер билип алгыла аял заты эркектен укук талашпаңыздар. Сиздердин укугуңуздар жогору. Сиздер баланы дүйнөгө адамдап келип атасыздар. Сиздер назик сулуу болуп жүрүшүңүздөр керек. Командир болгонго кош аракет кылбаңыздар. Аял киши командир болом эле дей берет. Болуптур. Табият андай эмес. Аял киши командир болуп аркасынан ээрчип алып баарыбыз. Эркек командир болсо ага жарашат. Тоодо калат, ойдо калат, талаада калат, күнбү түнбү бир жерде жатып калса дагы эркек жарай берет. Аял киши назик ооруп калат, чыдабайт. Мейли чыдасын. Kıyımında ayağını astıra çıkıyor. Жигит эмес абасын укасы. Командир аял ээрчип Билбейм, сенде жигит жок. Bir günü gündürdün birinde. Bayağı командир төрөйт да.
Шефтің икасы десем, жігіті ошондой окшойт. Анан ал командир эчтим Шеф командир деген жүрө берет бир стандарттуу шеф бар го. Ооба да. Ошон үчүн эркектин орду башка, аялдын орду башка. Аялдан имам чыкпайт деп айтылат ошон үчүн. Эмнеге сиздерге түшүнүктүү болсун айтып турам. Аял имамды чыгарып койсоң астыга чыгып алып имамды кыла турган болсо, биз намаз окуйбузбу же эңкейген сайын аялдын аркасына барып тура беребиз. Ошон үчүн артта тургула. Жигиттер алдыга чыгып, үй бүлөңөрдү жакшынакай кылып баккыла дагы, аял зат аркыларда тирөөч болсун, сулуу болсун, назик болсун. Үй бүлөлөр мүмкүн акылсын. Майраңыздар менен. Молодец. Аястан рахмат. Кутман кешти. Жашатырасыздар, маңаңыздар жакшымы? Чөткий. Көп ойлонбаңыздар ағайындар. Адам баласы сынап алып маселени чечпейт. Көпчүлүгүндө ойлонуу болушат го. Ой сана менен эч ким маселе чечилбейт туугандар. Адам баласы ойлонгондо раковый клетка ойгонот экен. Адам баласы күлгөндө раковый клетка жоюлат. Мен атайын айылдан келдим. Ошо бир коро коюп таштап, баарына кайыл болуп больницалар жабайын, ошо элдин журтунда караштырайын. Ошон үчүн күлүп отуруңуздар, жана 1000 сомдо 700 сомдо актап кетиңиздер сурасыздар. Кечкеле 1000 сом менен 700 сом. Кечкеле 1000 сом менен 700 сом айтып го дейм. Мен акча дейм. Кулдарға жарым жүрөлчү. Көрсө мен тура эмес иш кылчу. Элге жакын болуш керек экен туугандар. Ошон үчүн мен сиздерге күйүп айтып атам туугандар. Отко жакын кыш күйөт, элеге жакын кыз күйөт дейт го. Мен сиздерге күйүп, сиздерди сүйүп айтып атам туугандар. Алтынбек Акматов, Кутман Кеч Кутман. Раз. Не чамаласыздар. Качыга, сырамажак мен сиздерге тарсы тура амышкенде билет турай. Кайфын сындыргым келбейт да, алдынан турупчу. Жүргөнчө катпаса айын. Мен далай жолго алып кеткем да, ошон үчүн башым кеткен. Сиздердин алдыңыздардан өтүп кетпесин жатам да. Мүмкүнчүлүк кайдан алыңыздар, Жо деп өзү себептердин дүйнөсү да туугандар, ушул менин сахнага чыгышыма дагы ушул борончо айым себеп болгон күчүнүп кетишиме. Ошол ишин урматтап болжагыңыздар, анан мен сапарыбызга улайбай алдыңыздарда кайрадан эксклюзив бийчилер группасы сахнада келесиңиздер. Эксклюзив бий группасы. Demek birinci jol yapmak geçip dostlar. Kırmızı muzika geldi. Oley. Bastı. Çok rahmat Emilbek Musa. Gayradan